TVN देखण वाले समुचे दर्शकों ਨੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦ ਬੈਨੀਪਾਲ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। आओ दोस्तों कुछ अहम खबरां कुछ अहम घटनावां विचारीए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने केंद्र सरकार का पर्दा किया फाश। विरोधी धिर ने सरकार ते जासूसी के लगाए दोष, आख्या यह मामला देश धरोह के बराबर। सुखजिंदर रंधावा ने पहली बार खोली दिल की कुंडी कि मुख्य मंत्री बनने तो राह उन्हों का किने ते किवें ढकिया। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ललकारिया। नवजोत सिद्धू ते दोष लगाउण वाली सुमन तूर की असलीयत आई सामने। मनीषा गुलाटी का वड्डा खुलासा, एक विधायक ने एक लड़के नूं फसाउण लई उन्हां नूं धमकाया अते प्रोफैसर भुल्लर की रिहाई के मुद्दे ते केजरीवाल ने दसी असल कहानी। दोस्तों ये कुछ जानकारियां अपने प्रोग्राम दौरान शामिल रहणगीਆਂ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि इकली ਦੇ ਉੱਤੇ विस्तार ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि जेकर हाले तक तुसी अपने इस चैनल को सबसक्राइब नहीं किया तो कृपा करके सबसक्राइब करके नोटिफिकेशन वाली घंटी ऑन कर लेनी। दूसरी बेनती ये, जे प्रोग्राम वेखण सुनन तो बाद चंगा लग्या फिर लाइक तो शेयर जरूर कर दिओ, कमेंट बॉक्स के विच कमेंट जरूर कर देने। तो एक प्रोग्राम चोण दंगल कृपा करके 20 फरवरी तक तो जरूर देख लिया करो, क्योंकि उन्ने दिन ही अपना वो प्रोग्राम चलता रहना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀदवार ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਜਿਹਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਰੂਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਸੂਸੀ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਤੋਂ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼। न्यूयॉर्क टाइम्स ने शुक्रवार वाले दिन एक रिपोर्ट प्रकाशित कर दी है। रिपोर्ट के विच जो कुछ लिखिया है सचमुच हैरानीजनक है। उन्हें लिखिया कि भारत सरकार ने मिसाइल प्रणालियां दे समेत रखिया का समझौता सौदा किया, $2 बिलियन का किया, लगभग 15,000 करोड़ रुपए का यह समझौता दसिया जा रहा है। तो जिहड़ा पैकेज सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ स्पाईवेयर पैगासस ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਭਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਫੈਡਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। FBI ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ इस सॉफ्टवेयर की वरतों बंद करने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट के विच दस्सिया गया कि दुनिया भर दे विच इस पैगासस की जां इस स्पाईवेयर की वरतों की जाती रही है। मैक्सीको के पत्रकारों को निशाना बनाया जाता रहा है, कुछ उत्थों के होर लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है। सऊदी अरब ने औरतों के अधिकारों की कारकुन कालम नवीस जमाल खशोगी के सहयोगियों के खिलाफ, जिसनों सऊदी के कारकुनां ने मार दिता सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया गया कि इजराइल के रक्षा मंत्रालय द्वारा लाइसेंसुदा नवे सौदियां के एक सैट के तहत पोलैंड नूं, हंगरी नूं, भारत नूं ते कुछ होरनां मुल्कां नूं ਇਹ सहूलतां प्रदान कीतियां। जुलाई 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ इजराइल की इतिहासक फेरी ते जाते हैं कि किसी भारतीय प्रधान मंत्री द्वारा उस मुल्क दे विच पहली बार इस तरह का दौरा किया गया। तो इस न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के विच लिखिया गया कि यह दौरा भारत की बदली हुई एक रणनीति का हिस्सा सी। रिपोर्ट के विच यह भी लिखिया गया कि कुछ महीनों बाद उत्थों के तत्काली प्रधानमंत्री नेतनयाहू ने भारत का एक दुर्लभ राज दौरा वो लिखिया। उस रिपोर्ट का सिरलेख दिता गया कि 2019 के विच भारत ने संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक ते समाजिक परिषद दे विच इजराइल के समर्थन दे विच वोट दी। क्यों दी? जो समान भारत के हवाले एक सौदे के तहत एक समझौते के तहत किया गया सी। हाले तक ना तो भारत सरकार ने ना ही इजराइल सरकार ने यह स्वीकार किया कि भारत नूं पैगासस वेचिया जां खरीदिया गया। पर दुनिया भर का एक मीडिया ग्रुप है, उन्होंने बीते वरे जुलाई महीने भाव जुलाई 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ कि दुनिया ਦੀਆਂ कई सरकारां ने अपने कुछ विरोधियों ਨੂੰ
ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਹਾਰਟੇਜ਼, ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਐਨਐਸਓ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੈਗਾਸਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਐਮਨੈਸਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਬ ਨੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਗਾਸਸ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗਾਸਸ ਨੇ WhatsApp ਅਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਲਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ 2 ਅਰਬ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਪਾਊਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਗਾਸਸ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ? ਜੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਨੀ ਹੋਣ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅੜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੂ ਅੜ ਗਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰਫੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੀ ਵੰਡਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਸ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਦ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੇਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਪਾਰਟੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈ।
उस दौरान कांग्रेस के सूबा प्रधान सुनील जाखड़ को सब तो वध समर्थन मिलिया, पर अंबिका सोनी ने उत्थे लत्त फसा दी। अंबिका सोनी ने बयान दे दिता कि पंजाब का मुख मंत्री किसी सिख ते दस्तारधारी होना चाहिए। इसे गल की हमायत सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी कर दी। जाखड़ भी मुख मंत्री बनते बनते रह गए तो सुखजिंदर सिंह रंधावा भी। नवजोत सिंह सिद्धू ते सुखजिंदर सिंह रंधावा के विचकार जट सिख नूं लैके विवाद हो गया, तो फिर इस विवाद नूं सुलझाउंदियां सुलझाउंदियां लॉटरी लगी। जिन्हां ने कदे चित चेतियां च सोचिया नहीं सी, चितविया नहीं सी। फिर अनुसूचित जाति का पत्ता कार्ड खेडिया गया, चरणजीत सिंह चन्नी जी का नाम सामने आ गया तो उहदे उत्ते सहमति बन गई। हुण सूत्रां दे मुताबक 2022 दीआं चोणां दे संबंध विच चन्नी दे नाम नूं अंदरले खाते अगे कीता जा रहा है, पर नवजोत सिंह सिद्धू शरेआम आख चुके ने, राहुल गांधी की हाज़री च आख चुके ने कि मुख मंत्री के अहुदे का उम्मीदवार भावें जिन्हों मर्जी बना दिओ, पर मुख मंत्री का चेहरा ऐलान जरूर दिओ, पर वह दर्शनी घोड़ा नहीं बनना चाहते। वो जिम्मेवारी चाहते हैं फैसले लैण की, उन्हां कोल हिम्मत ते ताकत होवे। पर हुण तृप्त रजिंदर बाजवा, राणा गुरजीत, सुखजिंदर सुखी रंधावा, ये दरअसल हुण घुंडी खुली है कि नवजोत सिंह सिद्धू का नाम अगे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि जिन्हां ने इन्हां मुख मंत्री बनते बनते रोक दिता तो फिर उन्होंने ये मुख मंत्री बनते बनते रोकना चाहते। हालांकि ये चेहरे ने मुख मंत्री दे फीलिंग ली जा रही है मुख मंत्री वाली, पर की पंजाब के लोग दोबारा इन्हों सत्ता देंदे है जां नहीं, ये बाद की गल है। पर नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त चोण मैदान च नितरे हुए ने, पेपर भरन गए सी कल, तो उन्होंने बिक्रम सिंह मजीठिया के नाल नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं ललकार दिता। हलका पूर्वी उन्हों का अंमृतसर वाला। कागज भरन तो बाद जब पत्रकारों नाल गलबात कर रहे सी, उन्होंने कहा कि कैप्टन के बंदे उन्होंने की हरा लैणगे, जे कैप्टन च दम है तो उन्होंने मुकाबले आके चोण लड़े। हालांकि बीते दिनी यही गल कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पुछ लई गई सी कि तुसीं कहंदे सी कि नवजोत की जमानत जब्त करवा देणगे, तुसीं लड़ोगे उन्हां दे मुकाबले? कहंदा मैं नहीं लड़दा, मैं तो पटियाले शहरी तो ही लड़ूंगा। हुण ईवीएम मशीनां दे उत्ते भी नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल चुक दिता है। सिद्धू कहंदे मशीनां दी हेरा फेरी जे ना हुई तो सिद्धू नहीं हारदा। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई हराम ते ईमान की लड़ाई है, विरोधी सिद्धू के रोड मैप तो डरते हैं। सिद्धू पंजाब के लिए कुछ करने लई अगे वधना चाहता है। उन्होंने अमृतसर लिए 1.5 करोड़ रुपए अपने निजी खाते चों कहंदे दिते है। उन्होंने अपनी निजी कमाई चों किसानों की मदद लई 40-40 लाख रुपए के चैक दिते है। मजीठिया ते भी तंज कसी, वो कहंदे सुखबीर का साला है जिहदा वो लाभ लै रहा है, इहदा अपना कोई सियासी भविख भुख है नहींगा। मजीठिया ने रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा वर्गे कई टकसाली आगू भी खुडे ते नुकरे लवाए। श्रोमणी अकाली दल के पुराने प्रधानों की इन्हां दे मुकाबले 1% भी कहंदे जायदाद नहीं, इन्हां ने किवें बना ली, कहंदे जांच होवे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाल नाल बिक्रम सिंह मजीठिया नूं एक होर चुनौती दी, कहंदे इंज करे मैं इक्को ही विधान सभा हल्के तो चोण लड़ रहा, एक दी जित एक दी हार तां यकीनी है। मैं दस दियां कि ना अज तक कदे मजीठिया चोणां विच हारिया ते ना कदे नवजोत सिंह सिद्धू हारे ने, पर दोवां चों एक ने इस वक्त इस हल्के तो हरना जरूर है। वो कहंदे इंज करे मजीठिया, जे उन्होंने माण है तो मजीठिया हल्का छड्डे, सिर्फ मेरे नाल अमृतसर पूर्वी तो आके चोण लड़े, स्वाद आओ। कहंदे मैं कदे सियासी बदलाखोरी की भावना नाल ना कदे बिजनेस कीता, ना बदनीति कीती है, ना बदलाखोरी की भावना के नाल कदे किसी के खिलाफ कोई मुकदमा कोई केस दर्ज करवाया। वो कहंदे सिद्धू एक विचारधारा है अते इस विचारधारा नूं खत्म किया नहीं जा सकता। पर सवाल इस गल दा है कि सिद्धू साहब तुहाडे लई भी सवाल ये खड़े हुंदे ने कि 2004 तो लेके अज तक अमृतसर वास्ते की कीता है। दूसरी गल, जिहड़ा तुहाडा मैप है तां तुहाडे हलके दे लोक की सचमुच तुहानूं मिल सकदे हैं कि तुसीं एक्सैसिबल हैगे हो जां नहीं। पर फिर फैसला हाई कमांड ने करना है कि सिद्धू नूं शक्ति दिंदे है जां सिर्फ वो ललकारे मारदे फोके। अगला, इस वक्त आम आदमी पार्टी भी काफ़ी चर्चा च है, इस करके नहीं कि उसकी चढ़त बहुत है, इस करके भी कि प्रोफैसर भुल्लर की रिहाई क्यों नहीं कर रहे। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर और दिल्ली के मुख्य मंत्री पंजाब आए हुए सी, जलंधर में पहुंचे हुए सी। उन्होंने श्रोमणी अकाली दल से कुछ शब्दी वार किए। उन्होंने आख्या कि प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई से अकाली दल होछी राजनीति कर रहे हैं,
ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਬਾਬਤ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਬਾਬਤ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ LG ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੋ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁੰਝ ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਵਕਤ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ FIR ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਫੈਲਿਆ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਗੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਆ, ਉਹ UP ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੌਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਫਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਮਕੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਦਿਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜੂ। ਮੈਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਭੁਚਾਲ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦ ਲਿਆਓਗੇ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ? ਉਡੀਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ? ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹੂਰਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੀ ਟੂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇਣਗੇ, ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਨਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਨਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਫਾਈਲ ਠੰਡੇ ਵਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਾਈ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਐਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਦੱਬ ਲਈ ਸੀ, ਚੰਨੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਈ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਪੈਰੀਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਆ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਧਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੁਮਨਤੂਰ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਛੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 40 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਬਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਟੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਸੁਮਨਤੂਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸੁਮਨਤੂਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਵਿਆਹ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਨਮ 1964 ਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਲਤ, ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਫੁੱਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੁੱਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਆਖਦੇ ਸੀ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੋਟੋ ਹੈ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ 2020 ਦੀ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਫੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਆਹ ਫੋਟੋ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖੀਆਂ ਸੀ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਘੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਔਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾਦਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।